All right, so today's class, we're going to learn about the uses of magnets. What are the different purposes for which magnets are used? Well, magnets in ഉപയോഗത്തിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് different purposes? ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾക്കാണ് നമ്മൾ magnets use ചെയ്യുന്നത്? Sound is produced by speakers in TV, radio, mic sets, that is public address systems, etc. So നമുക്ക് sound എവിടാണ് produce ചെയ്യുന്നത്? സ്പീക്കറിൽ, അതുപോലെ ടിവിക്കകത്ത്, റേഡിയോയ്ക്കകത്ത്, മൈക്ക് സെറ്റിൽ, റൈറ്റ്? So you can see magnets are used in speakers. സ്പീക്കറിനകത്ത് നമ്മൾ magnets ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. There are magnets in mobile phones and headphones. നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫോൺസിനകത്ത് മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ ഹെഡ്ഫോൺസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനകത്തും magnet ഉണ്ട്. So find out more devices that make use of magnet and tabulate them. So you can see there are different devices that we see. To find out more devices that use magnet, you can see that we have television, radio, microphone, mobile phone, headphone, grinder, electric motor, and electric generator. ഇതെല്ലാം സാധനങ്ങളും magnet ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. Okay, and then you can see, moving on further, we'll see they have go into the next page. You can see what may be the reason for keeping big speakers in sound boxes and small ones in headphones. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ big speaker sound boxes ലും small ones small speakers headphones ലും നമ്മൾ വെക്കുന്നത്? Do both the speakers and sounds of the need sounds of the same loudness? ഇത് രണ്ടിനും same loudness ആണോ വേണ്ടിയത്? And you have to tell two columns, അല്ലേ? ഇതിന്റെ റീസൺ പറയാൻ വേണ്ടി രണ്ട് കോളം ഉണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ലാർജ് മാഗ്നറ്റ് നമ്മൾ ലൗഡ് സ്പീക്കേഴ്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതും സ്മോൾ മാഗ്നറ്റ് നമ്മൾ ഹെഡ്ഫോൺസിനും ഉപയോഗിക്കുന്നത്? And it's also asking, when a person addresses a crowd, which speaker would be ideal? ഒരു ക്രൗഡിനെ, വലിയൊരു ജനക്കൂട്ടത്തിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏത് സ്പീക്കർ ആണ് നല്ലത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു, right? So you can see that when a person addresses a crowd, the speaker which will be ideal is loudspeaker. Okay, it's a loudspeaker. Now, why do we keep big speakers in sound boxes? The loudspeaker is used to produce large sound. Okay, ഈ loudspeaker എന്ന് പറയുന്നത് large sound ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ we use the large magnet in loudspeakers. Okay, and now why do we use small magnet in headphones? Headphones we just use to produce low sound to one person only, അല്ലേ? ഒരാൾക്ക് മാത്രം കേൾക്കാനുള്ളതാണ് ഈ ഹെഡ്ഫോൺസ്. അതുകൊണ്ടാണ് ലോ സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അതിന് സ്മോൾ മാഗ്നറ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും. Okay, and then there's another question. You can see that they says why do magnets differ in shape? എന്തുകൊണ്ടാണ് magnets shape different ചെയ്യുന്നത്? അതിന്റെ shape എന്തുകൊണ്ടാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത്? The shape and size of the magnets differ according to the device in which they are used. ഇപ്പൊ ചെറിയ ഒരു സാധനത്തിനകത്ത് നമുക്ക് വലിയ മാഗ്നറ്റ് ഇടാൻ പറ്റത്തില്ല, പാടില്ല, right? So we use small magnet inside a small device. Just like how you use for a headphone, you use small magnet, right? Because it's only for one person. But big loudspeaker you need for making the sounds heard to the crowd. What do you use? You use a large magnet. Okay. Now we have learned the shape of magnets used in speakers. Okay, take a look at the figure showing the magnets used in a mini motor or a mini motor. Can you see this? This is like an arc magnet, right? These are the arc magnets that is used in a motor, right? In a mini motor. What may be the reason behind the difference in the shape and sizes of these magnets? എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ shape and size വ്യത്യാസമുള്ളത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? The answer is the shape and size of magnets differ according to the device in which they are placed. മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ ആ ഷേപ്പും സൈസും വ്യത്യാസം വരുന്നത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസ് അനുസരിച്ചാണ് അതിന്റെ ഷേപ്പിന് വ്യത്യാസം വരുന്നത്. ആർക്ക് ഷേപ്പ് മാഗ്നറ്റ്സ് ഓർ റിംഗ് ട്യൂബ് മാഗ്നറ്റ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ മിനി മോട്ടോഴ്സ്. ഈ ആർക്ക് ഷേപ്പ് മാഗ്നറ്റ്സ് എല്ലാം തന്നെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. ആർക്ക് ഷേപ്പ് മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ മിനി മോട്ടോഴ്സിലോ, റിംഗ് ട്യൂബ് മാഗ്നറ്റ് നമ്മൾ മിനി മോട്ടോഴ്സിലാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. Then you can see when magnets attract, മാഗ്നറ്റ്സ് തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അട്രാക്ട് ചെയ്യും, റൈറ്റ്? അടുത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ട് മാഗ്നറ്റ് വരയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ ഇങ്ങനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യും. ഇസ് ദ അട്രാക്റ്റീവ് പവർ ദ സെയിം ഓൺ ഓൾ സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റ്? നമുക്ക് അന്നേരം ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ഉണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനാണ്, റൈറ്റ്? സോ മൂവിങ് ഓൺ ഫർദർ, യു സീ ടു കളക്ട് അയൺ ഡസ്റ്റ്. നമ്മൾ അയൺ ഡസ്റ്റിനെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ കാര്യമാണ്. വി ക്യാൻ കളക്ട് അയൺ ഡസ്റ്റ് ഫ്രം അവർ സറൗണ്ടിങ്സ്. നമുക്ക് അയൺ ഡസ്റ്റ് നമ്മുടെ സറൗണ്ടിങ്സിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. റാപ്പ് എ മാഗ്നറ്റ് യൂസിങ് എ ക്ലോത്ത് ഓഫ്
paper and drag it along the soil on the courtyard. നമ്മൾ ഒരു മാഗ്നറ്റിനെ എടുത്തിട്ട് തുണിക്കകത്തോ ഒരു പേപ്പറിനകത്ത് കെട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ തറക്കൂടെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് നിരക്കുമ്പോൾ what do you see? Don't you see a black powder sticking onto it? ഒരു കറുത്ത ഇതിനകത്ത് കറുത്ത പൊടികൾ വന്ന് ഒട്ടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. Does it not prove that there are substances on the earth that are attracted by magnets? അതിന്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് ഈ മാഗ്നറ്റുമായിട്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന കുറെ സാധനങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ഭൂമിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ we can see there are substances which get attracted to that magnet. Likewise, we can collect iron dust from workshops specializing in iron works. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് iron dust ഇങ്ങനെ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ അയൺ പൊടികളെല്ലാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. It is difficult to separate iron powder that is stuck to a magnet. That is why it's advised to wrap the magnet before collecting the iron powder. ഈ iron powder മാഗ്നറ്റിലോട്ട് ഒട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പാടാണ് ഇതിനെ വലിച്ചു മാറ്റാൻ, ഇത് എടുത്ത് മാറ്റാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ തുണിയിൽ ചുറ്റുക ഇല്ലെങ്കിൽ പേപ്പറിൽ ചുറ്റിയിട്ട് വേണം ഇതിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ, ഓരോ മാഗ്നറ്റിക് പൗഡറിനെ അയൺ പൗഡറിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ. Okay, so we're going to do this activity. Okay, you see the attractive powder is power is same on all the sides. മാഗ്നറ്റിന്റെ എല്ലാ സൈഡിലും ഒരേപോലത്തെ അട്രാക്റ്റീവ് പവർ ആണോ ഉള്ളത്. അതിന് മെറ്റീരിയൽസ് വേണ്ടിയത് അയൺ ഡസ്റ്റ് വേണം, മാഗ്നറ്റ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ഷേപ്സ് വേണം, തിൻ പ്ലാസ്റ്റിക് പേപ്പർ പോളിത്തീൻ പേപ്പർ വേണം, ചാർട്ട് പേപ്പർ ഓഫ് A4 സൈസ് വേണം. ഓക്കെ, സോ ചാർട്ട് പേപ്പർ വേണം, അതുപോലെ പ്ലാസ്റ്റിക് പേപ്പർ ഓർ പോളിത്തീൻ പേപ്പർ വേണം, പല ടൈപ്പിലെ ഷേപ്പിലുള്ള മാഗ്നറ്റ്സ് വേണം, ആൻഡ് അയൺ ഡസ്റ്റ് വേണം. ഓക്കെ, സോ ഇതിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് sprinkle the iron dust loosely on the chart paper. Chart paper മണ്ടയ്ക്ക് iron dustനെ എങ്ങനെ അങ്ങ് വിതറിയിടണം. And then you suspend the magnet. ഒരു ത്രെഡിൽ ഒരു ചരടിൽ കെട്ടി ഒരു മാഗ്നറ്റ് ഇങ്ങനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ആ അയൺ ഡസ്റ്റിന്റെ അടുത്തോട്ട് നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് does the iron powder stick evenly to all parts of the magnet? ഈ മാഗ്നറ്റിലെ എല്ലാ ഭാഗത്തിലോട്ട് ഈ അയൺ ഡസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. മോർ അയൺ പൗഡർ is sticking at the ends. ഇതിന്റെ രണ്ടറ്റത്തായിരിക്കും കൂടുതലും അയൺ പൗഡർ ഇങ്ങനെ ഒട്ടി ഒട്ടി വരുന്നത്. അതിന് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താണ്? ഇതിലെ എല്ലാ സൈഡിലും ഒരുപോലെയാണോ? അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റ് ഇസ് മോർ അറ്റ് ദി എൻഡ്സ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിന്റെ അറ്റത്ത് ഉള്ള അട്രാക്റ്റീവ് പവർ ആണ് ഈ മാഗ്നറ്റിനുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അട്രാക്ഷൻ ഉള്ള പവർ അതിന്റെ അറ്റത്താണ് ഒരു മാഗ്നറ്റിന് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ എക്സ്പെരിമെന്റ്. Now next, the end portions of a magnet where magnetic force is strongly felt are the poles of the magnet. ആ മാഗ്നറ്റിന്റെ അറ്റത്ത് എവിടാണോ ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതിന് പറയുന്നതാണ് poles of the magnet. മാഗ്നറ്റിന്റെ പോൾസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. Now, do all magnet have poles? എല്ലാ മാഗ്നറ്റിനും പോൾ ഉണ്ടോ? Repeat the above activity using magnet of different shapes such as circular magnet, ring magnet and U magnet. അന്നേരം ഇതുപോലത്തെ കുറെ ടൈപ്പിലെ മാഗ്നറ്റ്സ് എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് സർക്കുലർ മാഗ്നറ്റ്, റിംഗ് മാഗ്നറ്റ് എല്ലാം കൂടെ ഇങ്ങനെ കുറെ അയൺ ഡസ്റ്റ് വിതറിയിട്ട് ഒന്ന് നോക്കണം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ യു ക്യാൻ സീ ഇങ്ങനെ അറ്റത്തോട്ട് രണ്ടറ്റത്തോട്ട് മാത്രം ഇങ്ങനെ ഒട്ടുമ്പോൾ യു ക്യാൻ സേ ദേ ആർ ടു പോൾസ് അല്ലേ? പോൾസ് ഉണ്ട് ഈ മാഗ്നറ്റിന്, എല്ലാത്തിനും ടു പോൾസ് ഉണ്ട്. റൈറ്റ്, സോ യു ഹാവ് ടു ജസ്റ്റ് ഹാവ് ഒരു ചെറിയൊരു ആക്ടിവിറ്റി പോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കണം. Now, when a magnet is suspended, ഒരു ചരടുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കെട്ടി വെക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്? No, so you can see what happens is you need 4 ബാർ മാഗ്നറ്റ് വേണം ഇതിന്. ഇതിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഡസ് എ ഫ്രീലി സസ്പെൻഡഡ് മാഗ്നറ്റ് റിമെയിൻ ഇൻ വൺ പെർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ ഓൾവേസ്. ഒറ്റൊരു ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമേ ഈ മാഗ്നറ്റ് എപ്പോഴും നിൽക്കത്തുള്ളൂ എന്നാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്. അടുത്ത എക്സ്പെരിമെന്റ്. സോ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? 4 ബാർ മാഗ്നറ്റ് വേണം, ഒരു ചരട് വേണം, ഒരു ത്രെഡ് വേണം, ഒരു സ്കെയിൽ വേണം. Take a bar magnet and suspend it horizontally. ഇങ്ങനെ ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റ് കെട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ തൂക്കി ഇങ്ങനെ ഇടണം. ആൻഡ് tie it using a thread in such a way that it is balanced. അത് ബാലൻസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണം അതിനെ കെട്ടി വെച്ചേക്കാൻ. Ensure that there are no magnetic substances nearby. ഒരു മാഗ്നറ്റിസം ഉള്ള ഒരു സാധനങ്ങൾ പോലും അടുത്തില്ലാത്ത രീതിയിൽ വേണം നമുക്ക് അത് തൂക്കിയിടാൻ. Observe the direction of the poles when the magnet comes to rest. ഈ മാഗ്നറ്റ് റെസ്റ്റിലോട്ട് വരുമ്പോൾ
അതിങ്ങനെ കറങ്ങിയിട്ട് ലാസ്റ്റിൽ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ വന്ന് സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റിൽ ആയിട്ട് വരും. അന്നേരം അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഏത് രീതിയിലാണോ ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണോ അത് വന്ന് റെസ്റ്റിൽ നിൽക്കുന്നത്, അതങ്ങ് കറങ്ങാതെ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് നിൽക്കുന്നത്. സസ്പെൻഡ് ദി അതർ 3 മാഗ്നറ്റ്സ് ലൈക്ക് ദിസ്. നമ്മൾ ബാക്കി 4 മാഗ്നറ്റ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ 3 മാഗ്നറ്റും ചെയ്തൊന്ന് നോക്കണം. അതിൽ എന്താണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്? ദ ഫ്രീലി സസ്പെൻഡഡ് മാഗ്നറ്റ് കംസ് ടു റെസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് പോൾസ് ഇൻ ദ നോർത്ത് സൗത്ത്. ഒറ്റൊരു ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമേ അതിങ്ങനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അതായത് അതിന്റെ നോർത്തും സൗത്തും ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമേ അതിങ്ങനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇരിക്കത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഓൾവേസ് ദിസ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്സ് ദ മാഗ്നറ്റ് പോയിന്റ്സ് ദ സൗത്ത് ഡയറക്ഷൻ. ഓക്കെ, സൗത്ത് ഡയറക്ഷനിലോട്ടായിരിക്കും എസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം, സൗത്ത് എസ്. ഓക്കെ, ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. നോർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അത് നോർത്ത് പോൾ. ഓക്കെ, സോ അതിന്റെ ഉത്തരം എന്താണ് അതിന്റെ റിസൾട്ട്? നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റിയുടെ റിസൾട്ട് എന്താണ്? ഫ്രീലി സസ്പെൻഡഡ് മാഗ്നറ്റ് ഓൾവേസ് കംസ് ടു റെസ്റ്റ് ഇൻ ദ നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷൻ. ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് തൂക്കിയിട്ടേക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിന് എപ്പോഴും നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷനിലേ അത് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് നിൽക്കത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കത്തില്ല, അതിങ്ങനെ ഒറ്റൊരു പൊസിഷനിൽ എല്ലാ നോർത്ത് സൗത്തിന്റെ ആ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഈ പോൾസ് ഇരിക്കുന്നത്. Okay, all right, so that is what we learned in this lesson. All right, now moving on further, you can see, are there markings on the south and the north? Okay, so all right, so I'll just stop with this, and then in the next class we'll move on further. Please let me know if you have any questions.